Thank you, Anu. Good Not morning, it's on. everyone. Yeah, it's okay. Good morning, everyone. Thank you. Welcome to another session of TDP, conducted by Law Exams in association with Law and Justice Research Foundation. Today, we'll be handling a session on law of torts. It's handled by none other than Vidit sir. He's a assistant professor of Government Law College, Kozhikode. So we'll start with a review of the previous classes that Vidut sir has handled. I call upon Gayatri to start the review of the previous classes. Gayatri. Thank you so much, Stacey. A warm good morning to all of you. I'll be reviewing our previous class with regard to thoughts. Can we just go to the first slide? Yes. So, basically, as you all know, the term thought, it has been derived from the Latin term tortum, which means to twist. So, thought means a conduct which is crooked, unlawful, twisted, or wrongful rather than an act that is straightforward and lawful. So, in English law, we have an equivalent term for thought that is wrong. So, as this branch of law is not codified, that is, English law is not codified, even the law of torts are based on judicial decisions. Because in English common law, it is unwritten and uncodified. So basically, we can say that tort is a civil wrong, that is a wrong against an individual. It could be by a breach of a duty imposed by law, and it occurs when somebody deliberately or through any carelessness cause harm to another person, wherein the another party, that is the injured party, can institute civil proceedings against the wrongdoer. He can also claim unliquidated damages. So the basic thing is that, as you all would be knowing, the person who commits the tort, he is called the tortfeasor, and his misdoing, his wrongful act, would be called the tortious act. So in short, we can say that the law of torts is concerned with those particular situations where the conduct of one party becomes a threat or harm to the interest of the other party, the legal interest of another party. So, as we have understood the introduction or basic concept of the tort, I think we have to go to the definition side of tort. So, next slide, please. So, analyzing the definitions, three of the most important definitions of torts are given by Salmon, Wheelfield, and Fraser. So, what Salmon says is that tort is a civil wrong for which the remedy is common law action for unliquidated damages, which is not exclusively the breach of contract or the breach of trust or other merely equitable obligation. So, the most important point to be noted over here is that tort is a civil wrong and its remedy is unliquidated damages, and that tort is something which is not exclusively the breach of contract or the breach of trust or any other merely equitable obligation. That is what Salmon says. Ga- Now, Gayatri, sorry to interrupt you. There is an echo when you're talking. Is there some issue with the mic? I'm not sure what's happening. okay, let me just check this. Is it okay right now? Okay. It's still there, but you can continue. If we can't solve the problem, we can continue. Okay, Chachi. Okay, Chachi. Okay, So it's fine I now. heard Please continue. right now. Okay. So moving to the next definition, that is of Wingfield. So what Wingfield says is that tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by law. And this duty is towards persons generally, and its breach is repressible by an action for unliquidated damages. That is what Wingfield says. Now, moving on to Fraser's definition, he says that a tort is an infringement of right of a private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party. So, from all these three definitions, the points we have to understand is that tort is a civil wrong. For it, the action in common law is that of unliquidated damages, and it will be available to the injured party whenever the wrong is committed against him by the tortfeasor. And tort should be something which is not merely the breach of contract, the breach of trust, or
merely any breach of equitable obligation. Now, for any act, there are certain essentials, there are certain ingredients required to call something the name it has. So, moving ahead to the essentials of tort. Next slide. There are two important essentials of tort, that is an act or omission and legal damage. So only when there is an act or omission and a legal damage, we can say that a tort is constituted. So what is an act or omission? So to make a person liable in tort, it is very required that he must have committed some act or omissions in the performance of his legal duty. For example, if somebody is entering someone's property without any lawful justification, or somebody is defaming a person's reputation, there results an act of trespass or defamation. So similarly, the point is that you should be doing something which you are not supposed to do, and you should have omitted to do something which you are supposed to do. So malfeasance and misfeasance, that is that. And coming to the second point, that is legal damage. It's important that to be successful in an action for tort, the plaintiff has to prove legal damage or injury on his part. So unless there is a violation of legal right, you cannot bring an action under the law of torts and you will not succeed. So these are the two essentials of torts, that is act or omission and legal damage. Now, next slide. The major question which we have to address when we learn tort is that, is it the law of tort or is it the law of torts? So in this connection, Salmon has said that it is the law of torts. So he says that no law of tort is there, but there is law of torts. So the simple thing that I do to keep this in mind is that Salmon starts with S. So just keep in mind that torts is a plural form and Salmon's name starts with S. So just remember, it is Salmon who said that it is law of torts. And coming to Winfield, he is of the opinion that it is law of tort. So according to Winfield's theory, he says that if I injure my neighbor can sue me in tort whether the wrong happens to have particular name like assault, battery, deceit, slander, or whether it has some special title at all. Still, I shall be liable if I cannot prove lawful justification. That is what Winfield says, and that is why he says that it is the law of tort. But Salmon, on the other hand, he preferred the second alternative for him. Because for him, he is telling that there is no law of tort, but there is law of torts. So this means that the liability under this branch of law arises only when the wrong is covered by one or other of the nominate torts. So there is no general liability, general principle of liability, and if the plaintiff can place his wrong in any one of the pigeonholes which contains a liable tort, he will succeed. That is what Salmon says, and hence we know that this theory has a name also, that is pigeonhole theory. So just keep in mind that it's Winfield who thought about law of tort, and it's Salmon who says that it's not law of tort but it is law of torts. Now just moving on to the next slide. Now, the nature of tort. As we have discussed, tort is a civil wrong. That is, the basic nature of a civil wrong, as you know, is very different from criminal wrong. So, in the case of a civil wrong, the insured party, that is the plaintiff, he initiates civil proceedings against the wrongdoer, that is the defendant. But in case of a criminal wrong, on the other hand, criminal proceedings are instituted against the accused by the state. Also, in case of criminal wrong, the individual who is a victim of the crime, that is the sufferer, he is not compensated. But justice is administered by punishing the wrongdoer in criminal cases. But coming to the civil side, the wrongdoer is punished by way of imposing some kind of penalty like compensation. The sufferer is compensated monetarily when it comes to civil side. Sometimes it is possible that same act done by a person may result in two wrongs, that is, a crime as well as a tort at the same time. So, in such a case, both the civil and criminal remedies would concurrently be available. So, there would be civil action requiring the defendant to pay compensation as well as criminal action awarding punishment to the wrongdoer. Now, the second ingredient is the nature of tort is that tort
on a mere breach of contract or a breach of trust. So, as we know, tort is that civil wrong which is not exclusively any other kind of civil wrong. So, if we find that only wrong is a mere breach of contract or a mere breach of trust, then obviously it will not be considered to be a tort. So, this if a person agrees to purchase a set of radio that does not fulfill his obligation if the wrong is a mere breach of contract. So it is only the process of elimination that we can find whether the wrong is a civil wrong or a criminal wrong. The third point is that the nature of tort is redressable by an action for unliquidated damages. Am I audible? Yes, Gayatri, you're audible. Please continue. Okay. So the third point is tort is redressable by an action for unliquidated damages. So damages in the case of torts are always unliquidated, which means that it would be at the discretion of the court to decide the amount to be compensated. So this is because, as in the case, unlike in the case of contracts, parties are not known to each other unless the wrong is committed. So therefore, when a problem arises, it will be up to the courts to determine the quantum of compensation to be awarded to the parties. And that is why we say that in tort, the damages are always unliquidated. Now moving to the next slide. The difference between tort and crime. So as you know, tort is an infringement of a private or civil right. And therefore it is considered to be a wrong against a person to whom the damage has been caused. But on the other hand, when you analyze crime, it is a public wrong. So in tort, the injured party usually brings an action against the wrongdoer. But coming to the criminal law, the wrongdoer is prosecuted by the state even though the victim is in the state. The victim is an individual, but still it would be the state which institutes the proceedings against the wrongdoer. Again, in the case of tort, ends of justice are met by awarding compensation to the injured party. But in the case of criminal law or a criminal wrong, ends of justice are met by punishing the wrongdoer. So this is what some of the basic difference between tort and crime. Now coming to the next slide, that is difference between tort and contract. Yes. So a breach of contract results from the breach of a duty which are undertaken by the parties themselves. So the agreement, that is a violation of which is known as a breach of contract, is made by the parties with their free consent. So the parties are putting forth some agreements. When they violate it, there results a breach of contract. But on the other hand, coming to tort, the breach of a tort results when the duties imposed by law are violated by the parties. So we can say that a tort results from the breach of such duties which are not undertaken by the parties themselves but which are imposed by law. The next point is that in case of contract, the duty is based on privity of contract and each party has owes a duty only to the other contracting party. But on the other hand, coming to the law of torts, duties imposed by law under the law of tort are not towards any specific individual, but they are towards the world at large. So one point we have to note is that even in tort, only that individual will be entitled to sue who suffers damage by the breach of duty. So this is the only similarity we can point out when it comes to tort and contract. That even just like in the case of a breach of tort, even in the case of breach of contract, only that individual will be entitled to sue who suffers damage by breach of the duty. The next point is that with regard to damages. So damages is the main remedy available in case of both breach of contract as well as breach of tort. So in case of breach of contract, damages may be liquidated because parties know each other, so they would be putting forth agreements and terms defining the amount to be compensated in case there arises a breach of contract. So another difference between breach of contract and breach of tort is that in case of breach of contract, damages will be liquidated, whereas in an action for tort, they are always unliquidated. Now coming to the next slide, that is the general principles of tortious liability. So speaking about the general principles of tortious liability,
The first and foremost principle we have to understand is that principle of injuria sine damnum, that is injury without damage. So what injuria sine damnum means is that legal injury without any actual harm, loss or damage. So this maxim means that when a legal injury is caused to a person, it is actionable even though there is no damage caused to the person as a result of such injury. So the main object of the law of tort is to protect harm being caused to the property, body or reputation of a person. So an action for damages in this case, an action for damages lies for infringement of an individual's legal right. So injuria means violation of legal right and sine means without without damage means damages in the form of money, health and reputation. So thus injuria sine damnum means violation of legal right without any damage to the plaintiff. So we have certain important case laws in this context, that is Ashby versus White, that is a 1703 case. So in this case, the plaintiff was a voter in a parliamentary election. But what happened is that when he was about to cast his vote, the defendant wrongfully refused to accept his vote. But anyway, the candidate to whom the plaintiff wanted to cast his vote in the election, he won the election having a clear majority. But still, the court awarded around £5 to the plaintiff on the ground that there was a violation of the plaintiff's legal right to cast vote. The second case is that of Williamson versus State of J&K, that is a 1968 case. So in this case, the petitioner, that is an MLA of the state of Jammu and Kashmir Assembly, he was wrongfully detained by the police while he was going to attend the assembly session. Also, he was not produced before the magistrate within 24 hours as was required by the law. So as a consequence, this person, he was deprived of his constitutional right to attend the assembly session and fundamental right to be produced before the magistrate within 24 hours. So the court looked into the matter and the Supreme Court awarded to him around 50,000 rupees as compensation by way of consequential relief. So thus, where there is injury, that is infringement of right, plaintiff is entitled to damages and compensation even though the plaintiff has not actually suffered any material loss or damage. The next case is that of Constantine versus Imperial Linden Hotel. That's a 1944 case. So in this case, the plaintiff was a West Indian cricketer and he reserved a room in the defendant's hotel. So they could not provide the room demanded by the defendant and they arranged another room in another hotel. So the court held that even in this case, the plaintiff has, even though he has suffered no damage, but there was a legal violation. So therefore, the plaintiff was allowed to recover nominal damages from the defendant. Because he has a right to stay in the hotel in which he has ordered. So if he couldn't be accommodated there, then he is entitled to nominal damages. That is what the court held. Next case is that of Ashrafil versus Municipal Corporation of Agra. So in this case, the fact is that the plaintiff's name, it was deleted and dropped from the voters list by the concerned election officials, due to which the plaintiff was not able to exercise his right to vote. So the plaintiff sued the Municipal Corporation of Agra for the violation of his fundamental right, and the court held that the Municipal Corporation of Agra is liable because the plaintiff's legal right to vote was violated, and hence compensation was granted to the plaintiff. So precisely telling about injuria sine damnum, it says about compensating the plaintiff whenever there is a legal injury caused to him, even though he does not suffer a material loss or actual damage. Second principle of tortious liability is damnum sine injuria, that is damage without injury. So in some cases, a person may suffer actual or material damage, but there may not be a legal right violated on his side. So in this case, there is a damage, but there is no legal injury. It means damage without breach of a legal right will not constitute a tort, and such a violation is not actionable in the court of law. So damnum means damage in the form of money, comfort, health, etc. And injuria means violation of legal right. Sine means without. So every person has a right to carry on his trade or profession in competition with other.
even though this competition may cause loss to his rival. So the question is, if I suffer a loss as a result of my competitor's action, can I sue him if he is not violating my legal right but he is causing me an actual damage? So we have a famous case of Gloucester Grammar School's case, that is a 1410 case, which clearly speaks about this. So in this case, plaintiff was running a school and the defendant had also set up a new school nearby the plaintiff's school. And the plaintiff, he was forced to reduce the tuition fees for obtaining children from substantial margin, since children of the plaintiff schools were trying to join the defendant school. So the plaintiff held that he had no right to complain the opening of the new school. The defendant opened the new school. So the plaintiff complained to the court that the defendant cannot do that because he is affecting his right to, that is, a plaintiff's right to carry on his trading profession. But the court held that the plaintiff had no right to complain the opening of the new school by the defendant. And the court also held that there is no damage, that is, there is no legal damage and there is only actual damage. So there is no legal violation of any legal right on part of the defendant as against the plaintiff, and hence this is a fit case of damning sign injuria and no action will lie. That is what Gloucester Grammar School case upheld. Similarly, in Ushabas versus Bhagyalakshmi Chitramanda, that's a 1978 case. In this case too, the plaintiff filed a suit for permanent injunction against the defendant in order to restrain them from prohibiting from showing a film called Jai Santoshima, because it was held that it hurts religious feelings. So the court held that since there is no violation of legal right of the plaintiff, he cannot be entitled to take any legal remedies in this regard. The third case is that of Mughal Steamship Company versus McGregor Gowan Company. So in this case, a number of companies trading in steamships, they combined their hands with the intention to draw the plaintiff's company out of the tea carrying company. They did it by reducing and offering assistance at a reduced price than the plaintiff's company. So the plaintiff was aggrieved by this and he approached the court, but it was held that plaintiff has no cause of action as no legal right has been infringed by the other company. Even though there is an actual damage caused to the plaintiff, there is no violation of legal right and hence no action would lie. That is what was held in this case. Similarly, the last case, that is Mayor of Bradford versus Pickles, that's an 1895 case. So what happened in this case was that the corporation of Bradford, it was supplying water from its wells, and the defendant was having adjacent land to the corporation wherein there was the well. So the defendant was willing to sell his land and he approached the mayor of the corporation, but unfortunately all negotiations failed. So what the defendant did was that he dug a well in his own land by cutting the water underwater ground supply by the corporation well, so that the corporation will not have adequate supply of water, because when the land is uneven, the land that is lying at a lower level will be having, the water will be flowing to that area. So the plaintiff, he sued for damages for malice. But what the court held is that the defendant is not liable because the defendant's act is not wrongful, because it did not violate any legal right to the plaintiff. He's digging a deeper well in his own land, even though with actual malice. But as it is not violating any legal right, even though there is an actual damage, there will not be any action lying against the defendant. That was what the court held. So these are the two principles that we have discussed in the previous class regarding the general principles of tortious liability. And that's all for today's review class. Thank you. Thank you, Gayatri. Thank you for that elaborate session. Now, Vidit sir, would you please take over the session? Okay. Well, thank you, Gayatri, for providing a review of whatever we have taken. I hope I am audible enough, right? Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir, you are. Okay. So let me just attach my slide.
Is the slide visible? Yes, sir. Okay. Madam, ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Hindi, English, they will take and keep it there. കാണാമല്ലോ അല്ലേ? കാണാം സർ, കാണാം സർ. ഒരു മിനിറ്റ്. Excuse me. Hello. Yes. അപ്പം today's topic is, I think time would be less. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോവുക. ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം അല്ലേ? 10:30 ആയി. Okay. So we'll hardly have 45 minutes time left. So today's topic is general defenses. അപ്പം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അധികം ടൈം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഈവൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട്. So I'll just take very less time for explaining it. Endana, what is defense? So when we want to understand general defenses in law of tort, we need to understand the concept of defense in law. What is defense? Defense means protection available to defendant from liability. So defense is the protection available to defendant from liability. So in any case, whether it is a criminal case, whether it is a civil case, whether it is a tort case, or whether it is a contract case, whatever be the case, we know that one of the purposes of law is to create liability upon legal persons for the purpose of regulation. അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ലീഗൽ പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു എൻറ്റൈറ്റിയിലേക്ക് ലയബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ബിഹേവിയറിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിയമത്തിന്റെ ഒരു പർപ്പസ്. അത്തരം ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡിഫൻഡന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ എതിർകക്ഷിയെ, തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ, റോങ് ഡൂവറിനെ സംരക്ഷിക്കുക, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീഗൽ കാറ്റഗറിയുടെ പർപ്പസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ ഏത് നിയമത്തിൽ ഡിഫൈൻസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ അർത്ഥം ആ നിയമത്തിനകത്ത് ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്നും ആ വ്യക്തി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ്. Now, liability, just now we have discussed, നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. ടോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് there is a general principle of liability. You can call it as injurious sine damnum principle. അപ്പം injurious sine damnത്തിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. If there is a violation of a legal right, then there is a liability for compensation or providing unliquidated damages. It is this principle of liability which creates liability in tort. ഏത് ടോർട്ട് ചെയ്താലും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലയബിൾ ആകും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെപ്ച്വലി. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫൻസസ്? സാധാരണ ഇൻ ലോ ഓഫ് ടോർട്ട് there are two categories of defenses. One is justifications and the other is excuses. അപ്പൊ രണ്ടു തരം ഡിഫൻസുകളാണ് പൊതുവിൽ, ബ്രോഡ് ക്ലാസ് ഡിഫൻസസ് ആണ് അവൈലബിൾ. ഒന്ന് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ, രണ്ട് എക്സ്ക്യൂസസ്. എന്താണ് കോൺസെപ്ച്വലി ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഇസ് ദർ എനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ justifications on the one side and excuses on the other side? Just hold on for a moment. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഫൈനർ ഡീറ്റെയിൽസ് അധികം നോക്കണ്ട, ഞാൻ എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പൊതുവിൽ ഡിഫൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസും എക്സ്ക്യൂസസും ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ്. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാനദണ്ഡം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനെയും എക്സ്ക്യൂസസിനെയും ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രിമിനൽ ലോയിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനും എക്സ്ക്യൂസസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എങ്കിൽ ടോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല. കാരണം രണ്ടും ഡിഫൻസുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ബോത്ത് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്ക്യൂസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറി. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫർദർ. കൂടുതൽ ഇൻസ്റ്റൻസുകളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലീഗൽ കാറ്റഗറിയാണ് ഈ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്ക്യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം
പൊതുവിൽ ഹൗ ഡു യു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ക്ലാസ്സസ്? എന്താണ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ, എന്താണ് എക്സ്ക്യൂസ്? ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസ് ആർ ദ ലീഗൽ റീസൺസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ലീഗൽ റൂൾസ്. അപ്പൊ നിയമപരമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സംഷൻ ഗ്രൗണ്ടുകളെയാണ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നിയമം എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, പ്രീ ഓർഡൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു നിയമത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാറ്റഗറി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് യു ആർ എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം എ ലയബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇൻവോളണ്ടറി ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, എക്സസൈസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റി, ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ലോ പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഹാസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റി ഹി ഈസ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ലയബിലിറ്റി. എന്താണ് ഈ ഓരോന്നിന്റെയും കണ്ടന്റ് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ്. തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് അംഗീകരിച്ച, വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ചില എക്സംഷൻ ഗ്രൗണ്ടുകളെയാണ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സാധാരണ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നവർ പറയുന്നത് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസ് ആർ മോർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റാദർ ദാൻ സബ്ജക്റ്റീവ്. അത് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് അല്ല, മറിച്ച് വളരെയധികം ആൾക്കാരിലേക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് എക്സംഷൻസ് ആണ്. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഈസ് ദിസ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ? Yes, sir. Yes, sir. ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് എക്സ്ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓറിയന്റഡ് ആണ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ സർക്കംസ്റ്റൻസ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്. അപ്പം ലീഗൽ റീസൺസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രീഫിക്സ്ഡ് അല്ലാത്ത മറ്റ് റീസൺസ് എല്ലാം എക്സ്ക്യൂസസിനകത്ത് പെടുത്താം, കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം. അത് കൂടുതലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടുകളായിരിക്കും. ഇൻവോളണ്ടറി റീസൺസ് ആയിരിക്കും, ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മെന്റൽ ഇൻകപ്പാസിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമാണ്, വ്യക്തി അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന പർട്ടിക്കുലർ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എക്സ്ക്യൂസുകളായിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇൻകപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, മെന്റൽ ഇൻകപ്പാസിറ്റി, അത് വ്യക്തിപരമാണ്. ആ പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിക്കുള്ള മെന്റൽ ഇൻകപ്പാസിറ്റി കുഡ് ബി ടേക്കൺ ആസ് എ ഗ്രൗണ്ട് ടു എക്സ്ക്യൂസ് ഹിം ഫ്രം ലയബിലിറ്റി. അപ്പൊ ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്നും അയാളെ എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടുകളെയാണ് എക്സ്ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു വളരെ റൂഡായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷണറി സ്കീമാണ്. ഇത് ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിനകത്ത് അങ്ങനെ ആസ് സച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. വളരെ കോൺട്രോവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനും എക്സ്ക്യൂസും. പക്ഷെ വാട്ട് ഐ ആം പോയിന്റിംഗ് ഔട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് when you think about defenses, there are subclasses which comes under defenses as justifications and excuses. Whether you call something justification or whether you call something excuse, both are defenses. Okay, you can give a further study, in-depth study into the classification. അപ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആണ് justification as a defense and excuses as a defense. ഈ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ? Can I move on? Yes, sir. Yes. അപ്പം ഇന്ന് what we are going to discuss are 8 legally recognized defenses. Voluntary non-fit injuria, plaintiff the wrongdoer, inevitable accident, act of God, private defense, mistake, necessity and statutory authority. ഈ 8 ഡിഫൻസസ് ആണ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് ഫ്രെയിംവർക്ക്. എന്താണ് ഈ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുക, ആ ഡിഫൻസിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണ്, അതായത് ഒരു ഡിഫൻഡന്റിന് ഏതൊരു കേസിലും ഒരു ഡിഫൻഡന്റിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഡിഫൻസ്. ഡിഫൻഡന്റിനെ ലയബിൾ ആക്കാനാണ് ഒരു പ്ലെയിന്റിഫ് കോടതി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിഫൻഡന്റ് ഡിഫൻസ് പ്ലീഡ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഡിഫൻഡന്റ് ലയബിൾ ആകും. ഡിഫൻസ് പ്ലീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൻഡന്റ് ആ ഡിഫൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിഫൻഡന്റ് ഡിഫൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക? ബൈ ഷോയിങ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ്. അപ്പൊ കോടതിയിൽ ആ ഡിഫൻസിന്റെ റിക്വയർമെന്റുകൾ അയാളുടെ കേസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എവിഡൻസ് ലീഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടാണ് അയാൾക്ക് ആ ഡിഫൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ബട്ട് ഹി ക്യാൻ പ്ലീഡ് ഹിസ് ഡിഫൻസ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു കേസ് കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഡിഫൻഡന്റിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, പ്ലെയിന്റിഫ് പറയുന്നതെല്ലാം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല, ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ ദർ. രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനയൽ, കംപ്ലീറ്റ് ഡിനൈ ചെയ്യുക, ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറയുക. എന്നിട്ട് ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് അനുസരിച്ചിട്ട്
പ്ലെയിൻറ്റിഫോ ഡിഫൻഡന്റോ ഹു ഇസ് ദ പേഴ്സൺ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. കംപ്ലീറ്റ് ഡിനയൽ ആണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻറ്റിഫ് ഹാസ് ടു പ്രൂവ് ഹിസ് കേസ്. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ അഡ്മിഷൻ, രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡിനയൽ, മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദ പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു, ദ ഡിഫൻഡന്റ് ഹാസ് ടു ടേക്ക് എ ഡിഫൻസ്. ദ ഡിഫൻഡന്റ് ഷുഡ് സേ ദാറ്റ് യെസ് ഐ ഹാവ് ഡൺ ദിസ് ബട്ട് ഐ ഹാവ് എ ഡിഫൻസ്. അപ്പൊ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്ക്യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഈ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്യൂസസ്? Justification and excuses are those circumstances which either justify that particular person or his action or excuse that particular person or his action. ഒരു വ്യക്തിയെയോ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ ന്യായീകരിക്കാനോ ഒഴിവ് കഴിവായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെയാണ് ഡിഫൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്? അങ്ങനെ 8 തരം ഡിഫൻസുകളാണ് ജനറൽ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഐ വിൽ ഓൾസോ കോൺട്രാസ്റ്റ് ജനറൽ ഡിഫൻസസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഡിഫൻസസ്. ഡിഫൻസുകൾ 2 തരമാണ്, ജനറൽ ഡിഫൻസസും സ്പെഷ്യൽ ഡിഫൻസസും. ജനറൽ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവിൽ ഏത് ടോർട്ട് ചെയ്താലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടോർട്ടിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫൻസസിനെയാണ് ജനറൽ ഡിഫൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ടോർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫൻസസിനെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡിഫൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡിഫാമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോർട്ടാണ് ഒരു അലജി എന്നത്. ഒരു പ്ലെയിൻറ്റിഫ് പറയുന്നു ഡിഫാമേഷൻ ഹാസ് ബീൻ കമ്മിറ്റഡ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഫൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡിഫാമേഷൻ കേസിനകത്ത് പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഫൻസ് വേണമെങ്കിൽ ആ ഡിഫൻഡന്റിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. അത് അങ്ങനെ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ടോർട്ടുകളിലും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പർട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡിഫൻസസ് ഉണ്ടാകാം. അതല്ല, ഇവിടെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഡിഫൻസസ് ആണ്. ദ ഡിഫൻസസ് അവൈലബിൾ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടോർട്ട് കേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ദ ടോർട്ട് കേസസ്. ഏത് ടോർട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്താലും ഡിഫൻഡന്റിനെ പ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എക്സംഷൻ ഗ്രൗണ്ടുകളാണ് ഡിഫൻസസ്. എക്സംഷൻ ഫ്രം ലയബിലിറ്റി. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? Yes, sir. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് വോളണ്ടറി നോൺ ഫിറ്റ് ഇഞ്ചൂറിയ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെന്റ്? വോളണ്ടറി നോൺ ഫിറ്റ് ഇഞ്ചൂറിയ is a rule or a principle which say that a person who gives consent cannot complain. കൺസെന്റ് കൊടുക്കുന്നവൻ, അനുമതി കൊടുക്കുന്നവൻ പിന്നെ പരാതി പറയരുത് എന്നാണ് വോളണ്ടറി നോൺ ഫിറ്റ് ഇഞ്ചൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹി വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി ഇഞ്ചുറി. എ പേഴ്സൺ ഹു കൺസെന്റ് വിൽ നോട്ട് സഫർ എനി ഹാം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജനറൽ ഡിഫൻസ് ടേക്കൺ ബൈ ഡിഫൻഡൻസ്. പ്ലെയിൻറ്റിഫ് ഒരു ടോർട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ആരോപിക്കുമ്പോൾ ഡിഫൻഡന്റിന് പ്ലെയിൻറ്റിഫ് കൺസെന്റ് തന്നിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ കൺസെന്റ് തരുന്ന സാഹചര്യം, പ്ലെയിൻറ്റിഫ് കൺസെന്റ് തരുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും വോളണ്ടറി നോൺ ഫിറ്റ് ഇഞ്ചൂറിയ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെന്റ് എന്ന ഡിഫൻസിൽ പെടുന്നതാണ്. ഡിഫൻഡന്റിന് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഷോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്നും എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം. അപ്പം എന്താണ്, വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ടു പ്ലീഡ് കൺസെന്റ്? റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇതാണ്. ദ കൺസെന്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ. 2 തരം കൺസെന്റുകളുണ്ട്. ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ് കൺസെന്റ്, 2 ഇംപ്ലൈഡ് കൺസെന്റ്. ഒരു വ്യക്തി ലിറ്ററലി എഴുതി രേഖാമൂലം നൽകുന്ന കൺസെന്റിനെയാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ നമ്മൾ അനുമാനിച്ചെടുക്കുന്ന കൺസെന്റ് ആണ് ഇംപ്ലൈഡ് കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിക്കും ഒരു രേഖാമൂലം നിങ്ങൾ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കും, എനിക്ക് എന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സമ്മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. സോ യു ആർ എക്സ്പ്രസ്ലി സ്റ്റേറ്റിംഗ് യുവർ കൺസെന്റ് ദയർ. അതിനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രേഖാമൂലം ഒന്നും എഴുതി കൊടുക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ കയറുന്നു, ബസ്സിന്റെ ബോർഡ് കണ്ടു, തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകേണ്ട ബോർഡാണ് ബസ്സിലുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകണം, നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ കയറി, നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു. യുവർ ബിഹേവിയർ, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടക്ടർ ടിക്കറ്റ് തരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ ഷോസ് യുവർ കൺസെന്റ് ദാറ്റ് യു ആർ വില്ലിംഗ് ടു ട്രാവൽ ഇൻ ദ ബസ്. And the bus conductor is also giving you the consent that he will permit you to sit in the
bus till Trivandrum. If you are going to Trivandrum and you have taken ticket till Trivandrum. അപ്പോൾ അത്തരം എക്സ്പ്രസ് കൺസെന്റും ഇംപ്ലൈഡ് കൺസെന്റും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ കൺസെന്റ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് കൺസെന്റിന്റെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ്. സ്വതന്ത്രമായ കൺസെന്റ് ആയിരിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫ്രീ കൺസെന്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് കൺസെന്റ്? ആദ്യം കൺസെന്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ that person should be a sane person, he should be a matured person, and he should have sufficient understanding of the nature of things. ആൾക്ക് ബോധമുണ്ടായിരിക്കണം. So sorry to interrupt. രണ്ട് മെസ്സേജസ് വന്നിട്ടുണ്ട് saying that you are not audible. I can hear you. I don't know if others have any problem. Please speak up if you are not able to hear. Gayatri. Yes, ചേച്ചി audible ആണ്. Audible ആണ്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്യൂ? ദീപ്തി ചേച്ചി, can you hear us? Safi sir, can you hear us? Audible ആണെന്ന് മെസ്സേജ് വരുന്നത്. I think Mary and Anisha, I think it's problem at your end. Please try to come in again. Sir, audible sir, എല്ലാവരും മെസ്സേജ്. റാനിൽ audible ആണ്. Okay sir, so you may please continue sir. I'm so sorry sir. ഒരു മിനിറ്റ്, it's okay, no problem. ഞാനത് കണ്ടില്ല, കാരണം ഞാൻ പിന്നെ സ്ലൈഡിലായിരിക്കും ഞാൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാനത് വിൻഡോ എടുക്കാം. ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ കാണാമോ സ്ലൈഡ്? സർ കാണാം. കാണാമല്ലോ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ വിൻഡോ മോഡിൽ ഇടാം, സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ സീ ദ മെസ്സേജസ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, ഫ്രീ കൺസെന്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഫ്രീ കൺസെന്റ് എപ്പോഴും നിയമം കൺസെന്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ law also require that it should be a free consent. It should come from a sane, matured, understanding capacity ഉള്ള പേഴ്സണിൽ നിന്ന് വരണം. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന കൺസെന്റ് പൊതുവിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും. There is an assumption in law that a consent which comes out from this nature of a person, അപ്പം ഈ നേച്ചർ ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കൺസെന്റ് മാത്രമാണ് ഫ്രീ കൺസെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് അസംഷൻ. ഫർദർ ചില ഫ്ലോസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു കൺസെന്റിനെ ഫ്രീ അല്ലാതാക്കുന്ന ചില സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട്. ആ സർക്കംസ്റ്റൻസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സർക്കംസ്റ്റൻസ് ആണ്, നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദിസ് കൺസെന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഫ്രോഡ് ഓർ കമ്പൽഷൻ ഓർ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഫ്രോഡിനാലോ കമ്പൽഷനാലോ അല്ലെങ്കിൽ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസിനാലോ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൺസെന്റ് ആയിരിക്കരുത്. അപ്പൊ കൺസെന്റ് തരുന്ന ഒരു വ്യക്തി മെച്ചുവേർഡ് ആയിരിക്കണം, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, സെയിൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പം വി റിക്വയർ ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി റാഷണൽ, ഹു ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക് ഫോർ ഹിംസെൽഫ്. സ്വയം ചിന്തിച്ച് നല്ലതെന്ത് ചീത്ത എന്തെന്ന് വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവനവന് ഗുണകരമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ളവരാണ് ഫ്രീ കൺസെന്റ് നൽകാൻ പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ളവർ. അപ്പം അവര് അതേസമയം ചില സർക്കംസ്റ്റൻസിനകത്ത് നമുക്ക് അവരെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും വി ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ദം ആൻഡ് വി ക്യാൻ പുട്ട് സച്ച് ഫ്ലോഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അപ്പോൺ ദം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രോഡ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ബിലീഫുകളെ നമുക്ക് ട്രൂ അല്ലാതാക്കാം. നമുക്ക് അവരെ ഒരു ട്രൂ ബിലീഫ് ഫോം ചെയ്ത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സർക്കംസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും അവരെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവരെ ഫ്രോഡ് കാണിച്ച് പറ്റിക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രോഡിലൂടെ അവർ നൽകുന്ന കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡർഡ് ടു ബി എ ഫ്രീ കൺസെന്റ്. അതുപോലെ അവരെ കമ്പൽ ചെയ്ത് വി ആർ ജസ്റ്റ് കമ്പല്ലിങ് ദം. നമ്മൾ ഫോഴ്സ്, അത് ദർ ആർ മെനി മോഡ്സ് ഓഫ് കമ്പൽഷൻ. ഞാൻ അതിന്റെ വേരിയസ് വേസിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. സംതിങ് വിച്ച് യു ഓൾറെഡി നോ. പല രൂപത്തിൽ കമ്പൽഷൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാം. ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ഈസ് എ മോഡ് ഓഫ് കമ്പൽഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരെ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് ചെലുത്താം. അതായത് അവർക്ക് ഒരു ജോലി വേണമെങ്കിൽ നീ ഇന്ന ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൺസെന്റ് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അസുഖബാധിതനായ മക്കളുടെ അസുഖം
മാറ്റാനുള്ള പൈസ ഞാൻ തരാം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് there are different ways in which you can cause undue influence upon the person. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കൺസെന്റിനെയാണ് ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ there are many cases. നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും റിക്വയർമെന്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഇല്ലസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ടൈമും ഇല്ല. അപ്പോൾ യു ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആസ് മെനി കേസസ് ആസ് പോസിബിൾ. സാധാരണ നിങ്ങളിപ്പോൾ ടോററ്റിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടിന്റെയോ ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം 17th സെഞ്ചുറിയിലും 18th സെഞ്ചുറിയിലും 19th സെഞ്ചുറിയിലുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ റിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരും. അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൂള് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് അതായിരിക്കും. അത്തരം ജഡ്ജ്മെന്റുകൾ പിന്നീട് ഓവർ റൂള് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ എ വാലിഡ് പ്രീസിഡന്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവോൾവ് ചെയ്തു വന്ന കേസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രാധാന്യമാണ് ആ കേസുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. അത് സോഫാർ ഓവർ റൂൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദാറ്റ് കേസ് സ്റ്റിൽ റിമെയിൻസ്. പക്ഷേ 2020 2019 സെയിം കേസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ റൂള് അല്ലെങ്കിൽ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് കേസസ് ഉണ്ടാവാം. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് കേസസ് ആസ് വെൽ ആൻഡ് യു ക്യാൻ റിഫർ ടു ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് റിഫർ ചെയ്യാം. കേസുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ കേസിൽ റിലേ ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്, ആ കേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്, റൂൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം 1830 തൊട്ട് ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കേസിലും 2020 കേസിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലോ ബോത്ത് ആർ ഹാവിംഗ് ദ സെയിം വാല്യൂ. പിന്നെ ഈ പ്രീവിയസ് കേസുകളുടെ പ്രാധാന്യം അത് അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രാധാന്യം മാത്രമാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ആ റൂള് ഇവോൾവ് ചെയ്തു വന്ന ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവോൾവ് ചെയ്തു വന്ന കേസാണെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രാധാന്യം. ലീഗലി ബോത്ത് ആർ സെയിം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓവർ റൂൾഡ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ചില സമയത്ത് കിട്ടുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് കേസുകൾക്കാണ്. ഓക്കെ, അതും കൂടെ ഞാൻ ബൈ ദ വേ ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നോക്ക്, ഹാൾ വേഴ്സസ് ബ്രൂക്ക്ലാൻഡ്സ് ഓട്ടോ റേസിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നതും വൂൾഡ്രിഡ്ജ് വേഴ്സസ് സെമിനർ എന്ന് പറയുന്ന കേസസും രണ്ടും ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കാനായിട്ട് പോയ ഒരു കേസാണ്. ഈ ഓട്ടോ റേസിംഗ് കമ്പനി, ഹാൾ വേഴ്സസ് ബ്രൂക്ക്ലാൻഡ്സ് ഓട്ടോ റേസിംഗ് കമ്പനിക്കകത്ത് ആസ് ദ നെയിം സജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കാർ റേസിംഗിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ റേസ് നടക്കുന്ന അറീനയ്ക്കകത്ത് കയറുകയും ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അയാൾക്ക് ഇഞ്ചേർഡ് ആവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ദ സ്പെക്ടേറ്റർ വാസ് ദ പ്ലെയിന്റിഫ്, സോ ഹി വാസ് സ്യൂയിങ് ദ കമ്പനി ഫോർ ദ ആക്സിഡന്റ്. അപ്പൊ ആ കേസിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ദിസ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് ഫ്രീ കൺസെന്റ്. റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല്, നേച്ചർ ഓഫ് തിങ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് കാർ റേസിംഗ് അറീനയ്ക്കകത്ത് കയറുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വളരെ മത്സര ഓട്ടം ഓടുന്ന കാറുകൾ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ കാറിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കാറ് തന്നെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അത് മറിഞ്ഞ് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയും. ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടും അവിടെ ഒരു സ്പെക്ടേറ്റർ ആയിട്ട് പോയി ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ യു ഹാവ് ഗിവൺ വോളണ്ടറി കൺസെന്റ് എന്നുള്ളൊരു പൊസിഷനാണ് ലോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ ബിഹേവിയർ ഈസ് അൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇംപ്ലൈഡ് കൺസെന്റ്. അത് എക്സ്പ്രസ് കൺസെന്റ് അല്ല, പക്ഷെ അതൊരു ഇംപ്ലൈഡ് കൺസെന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അതിനകത്ത് കയറിയിരുന്നു എന്നുള്ള ബിഹേവിയറിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കൺസെന്റ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഇൻഫർ ചെയ്യാം, അനുമാനിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദ കമ്പനി വാസ് നോട്ട് ലയബിൾ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഡിഫൻഡന്റിന് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് ഈ കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫൻസ് കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ ഡിഫൻഡന്റ് പ്ലീഡ് ചെയ്തു, കൺസെന്റ് പ്ലീഡ് ചെയ്തു. ഇത് കിട്ടുന്ന നിരവധി ഇൻസ്റ്റൻസുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം മറ്റൊരു കേസ്, ഒരു ഇന്ത്യൻ കേസ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്മാവതി വേഴ്സസ് ദുഃഖനൈക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസുണ്ട്. ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് റിഫർ ടു. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. കേസുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനും റിലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധാരണ കുട്ടികൾ നോക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ആർ.കെ. ബാങ്കിയയുടെ ടെക്സ്റ്റ്. യു ക്യാൻ റിഫർ. അപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻസ്റ്റൻസസ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പത്മാവതിയുടെ കേസിനകത്ത് സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളെല്ലാം അല്ലെ ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് പോവാറുണ്ട്, വണ്ടിയിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് പോവാറുണ്ട് അല്ലെ.
അങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ച് രണ്ടുപേര് വണ്ടിയിൽ കയറി. ആ വണ്ടി മറഞ്ഞു. ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ച് കയറിയവർക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി, സസ്റ്റൈൻഡ് ഇഞ്ചുറീസ്, ആൻഡ് ദേ ഹാവ് പ്ലീഡഡ് ദിസ് ഡിഫൻസ്. അവര് പ്ലെയിൻറ്റിഫിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു. അപ്പം ഒരാൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തോട്ടോ. ഇതിനകത്ത് അവര് കാറിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈവൻ one party was succumbed to death. ഇവിടെ ഡ്രൈവർ വാസ് ദ ഡിഫൻഡന്റ്. കാരണം ഡ്രൈവറാണ് ഈ രണ്ടുപേരെ കാറിൽ കയറ്റി, കാറിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു, വണ്ടിക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി. ബട്ട് ഡ്രൈവർ വാസ് ഹെൽഡ് നോട്ട് ലയബിൾ. കൺസെന്റ് കൊടുത്തില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചകത്ത് കയറിയവർ ഫ്രീ കൺസെന്റ് നൽകി. അവർക്ക് വണ്ടി കയറുമ്പോൾ റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. റാഷണലായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ വിത്ത് ദാറ്റ് നോളജ്, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ കേസ് ഓഫ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കൺസെന്റ്. ഓക്കെ. പിന്നെ സ്മിത്ത് വേഴ്സസ് ബേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ്, അത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അതായത് മിയർ നോളജ് നോട്ട് ആൻ അസെന്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കൺസെന്റ് ആവണമെന്നില്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപകടം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള അറിവ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ അതിന് അനുവാദം കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇഞ്ചുറി സഫർ ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തു എന്ന് അർത്ഥമാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന ഒരു കേസാണ് സ്മിത്ത് വേഴ്സസ് ബേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കേസാണ്. സ്മിത്ത് വേഴ്സസ് ബേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എംപ്ലോയി ക്വാറി, മൈൻ ക്വാറിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന, സ്റ്റോൺ കട്ടിങ് ഒരു പ്രിമൈസിനകത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവിടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ റോപ്പിലൂടെയാണ് സ്റ്റോൺസ് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം അവിടെ എംപ്ലോയ്മെന്റിന് വരുമ്പോൾ അയാൾക്കറിയാം ഈ പ്രിമൈസ് ഇങ്ങനെയാണ്, സ്റ്റോണുകളെല്ലാം കയറിൽ കെട്ടി മോളിൽ കൂടെ ഒരു ഇതിൽ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണെന്നറിയാം. അങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ആക്സിഡന്റ് പറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, കല്ല് താഴെ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടും അയാൾ അവിടെ ജോലിക്ക് കയറി. അതുകൊണ്ട് അയാൾ കൺസെന്റ് നൽകി എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഡിഫൻഡന്റിന്റെ വാദം. ഡിഫൻഡന്റ് കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ ഡിഫൻഡന്റ് വാദിച്ചു ദർ ഇസ് എ കൺസെന്റ് ഓർ വോളണ്ടറി നോൺ ഫിറ്റ് ഇഞ്ചുറി കേസാണ്, ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് നോളജ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഇവിടെ കോടതി എടുത്ത സ്റ്റാൻസ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം പോളിസി ഡിസിഷൻസ് ആണ്. കോടതിയുടെ പോളിസി ഡിസിഷൻസ് ആണ്. പലപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് കൺസെന്റ് ആണ് എന്ന് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബട്ട് കോർട്ട് ഹാസ് ടേക്കൺ വേരിയസ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് സെഡ് ദാറ്റ് മിയർ നോളജ് ഈസ് നോട്ട് അസെന്റ്. ദോ ദ പ്ലെയിന്റിഫ് മൈറ്റ് ഹാവ് നോളജ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എനി ഇംപ്ലൈഡ് കൺസെന്റ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തു. ചുരുക്കതേ ഉള്ളൂ, കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ ഡിഫൻസ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ടോർട്ട് അലർജി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൻഡന്റിന് ആ പാർട്ടി കൺസെന്റ് നൽകിയിരുന്നു എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയും. രണ്ട് തരം കൺസെന്റ് ഉണ്ട്, ഇംപ്ലൈഡ് കൺസെന്റ് ഉണ്ട്, എക്സ്പ്രസ് കൺസെന്റ് ഉണ്ട്. എക്സ്പ്രസ് കൺസെന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസസിലും അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ കേസസിലൊക്കെ കൂടുതലും ഡോക്യുമെന്റ് ഒപ്പിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് തന്ന് അതിനകത്ത് സിഗ്നേച്ചർ അഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കൺസെന്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൂഫ്. സാധാരണ എന്താ പറയുന്നത്, പാർട്ടീസിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്യുമെന്ററി പർപ്പസ്, അതായത് എവിഡൻഷ്യറി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചില ഡോക്യുമെന്റുകൾ മസ്റ്റായിട്ട് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതിനകത്ത് കൺസെന്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ലോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കൺഫ്യൂഷൻസിന്, അതായത് തെളിവ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദ ഡോക്യുമെന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ പ്രൂഫ് വെരി ഈസിലി ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഗിവൺ കൺസെന്റ്. ഈസ് ദിസ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ? Yes, sir. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത ഒരു ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിന്റിഫ് ദ റോങ് ഡൂവർ ആണ്. 10:56 ആയില്ലേ, സോറി. പ്ലെയിന്റിഫ് ദ റോങ് ഡൂവർ ആണ്. പ്ലെയിന്റിഫ് ദ റോങ് ഡൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ബ്ലെയിം വർത്തിനെസ്. അതായത് പ്ലെയിന്റിഫിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ദർ ഇസ് എ കൾപ്പബിലിറ്റി ഓർ ദർ ഈസ് ബ്ലെയിം വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഇമ്പോസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ പ്ലെയിന്റിഫ് ദ റോങ് ഡൂവർ എന്നാണ്.
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കോൺട്രാക്ടിനകത്തൊക്കെ എക്സ്റ്റർപി കോസ നോൺ ഒറിറ്റർ ആക്ഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂള് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അല്ലെ, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എക്സ്റ്റർപി കോസ നോൺ ഒറിറ്റർ ആക്ഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എ കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫ്രം അൻ ഇമ്മോറൽ ഓർ ഇല്ലീഗൽ ആക്ട്. അപ്പൊ ലയബിലിറ്റി ഫിക്സേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. അതായത് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് ആരെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇഞ്ചുറിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. യു കനോട്ട് അപ്രോച്ച് എ കോർട്ട്, യു കനോട്ട് ഗോ ടു ദ കോർട്ട് ഫോർ ആൻ ആക്ഷൻ ഇഫ് ദ ഇഞ്ചുറി ഈസ് ഒക്കേർഡ് ഡ്യൂ ടു യുവർ റോങ് ഡൂയിങ്. നിങ്ങളുടെ റോങ് ഡൂയിങ്ങിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോടതി പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ആക്ച്വലി, വിച്ച് ഹാസ് ഗോട്ട് ലീഗൽ റെക്കഗ്നിഷൻ. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റർപി കോസ നോൺ ഒറിറ്റർ ആക്ഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടോർട്ടിന്റെ കേസിൽ പൊതുവിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. അതായത് പ്ലെയിൻറ്റിഫിന്റെ ഭാഗത്ത് റോങ് ഡൂയിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്ലെയിൻറ്റിഫിന് സാധാരണഗതിയിൽ റിലീഫ് കിട്ടും. ഡിഫൻഡന്റിന് പ്ലെയിൻറ്റിഫ് ദ റോങ് ഡൂവർ എന്ന ഡിഫൻസ് പൊതുവിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ എക്സെപ്ഷണൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രമാണ് പ്ലെയിൻറ്റിഫ് ദ റോങ് ഡൂവർ എന്ന ഡിഫൻസ് ഡിഫൻഡന്റിന് അവൈലബിൾ ആവുക. അപ്പൊ പൊതുവിൽ ഇതൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജനറൽ ഡിഫൻസ് ആണ്. ഇൻ വാട്ട് സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം എക്സെപ്ഷണൽ കേസസിനകത്ത് കിട്ടും, എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. പക്ഷെ എന്താ പറയുക, ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ചിട്ട് എക്സ്റ്റർപി കോസ നോൺ ഒറിറ്റർ ആക്ഷൻ എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ടോർട്ടിന്റെ കേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഈ ബ്ലെയിം വർത്തിനെസ് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻറ്റിഫ് ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ദ പ്ലെയിൻറ്റിഫ്സ് ഓൺ ആക്ട് കോസ് ദ ഇഞ്ചുറി. അതായത് കോസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ആ സിറ്റുവേഷനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് പ്ലെയിൻറ്റിഫ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇഞ്ചുറിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. പ്ലെയിൻറ്റിഫ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഇഞ്ചുറിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ കേസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഒരു സാൽമഡ് നൽകിയ ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷനാണ്. ഓവർലോഡഡ് ട്രക്ക്. ഒരു പാലത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ഓവർലോഡഡ് ട്രക്കിൽ പോവാണ്. അപ്പൊ പാലത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വോളിയം ഓഫ് ഇതിൽ കൂടുതൽ വഹിക്കുന്ന വണ്ടി ഈ പാലത്തിലൂടെ കയറാൻ പാടില്ല. ഈ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചത് കണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾ ഓവർലോഡഡ് ട്രക്കുമായിട്ട് പാലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പാലം പൊളിഞ്ഞുപോയി. പാലം പൊളിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ട്രക്ക് ഉൾപ്പെടെ നശിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പാലം പണിത ആൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, പ്ലെയിൻറ്റിഫ് ദ റോങ് ഡൂവർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫൻഡന്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഡിഫൻഡന്റിന്റെ വാദം ഇതാണ്: പ്ലെയിൻറ്റിഫ് കൂടുതൽ ലോഡ് വഹിച്ച ലോറിയും കൊണ്ട് കയറിയതിലൂടെ പ്ലെയിൻറ്റിഫ് തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ പ്ലെയിൻറ്റിഫ് തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ പാലം പൊളിഞ്ഞത്. ഞങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും പിഴവല്ല, ഞങ്ങളുടെ പാലം പണിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൊണ്ടോ സംഭവിച്ചതല്ല പാലം പൊളി. അത് അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുകയാണ് ഈ ഓവർലോഡ് അല്ല, ട്രക്ക് ഓവർലോഡ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പാലം പൊളിയില്ല. ആ അത്ര ലോഡ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഉള്ള ലോഡ് വഹിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആ പാലത്തിനുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഓവർലോഡഡ് ആകുമ്പോൾ പാലം പൊളിയുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർവീനിങ് ഫാക്ടർ വരികയാണ്. ഈ പ്ലെയിൻറ്റിഫിന്റെ തന്നെ ഓവർലോഡിങ് വെഹിക്കിൾ ആ പാലത്തിലേക്ക് കയറ്റിയതാണ് ദ സോൾ കോസ് ഫോർ ദ ഇഞ്ചുറി എങ്കിൽ പ്ലെയിൻറ്റിഫ് ദ റോങ് ഡൂവർ എന്ന ഡിഫൻസ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ബ്ലെയിം വർത്തിനെസ് വിൽ ബി അട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് ദ റോങ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ പ്ലെയിൻറ്റിഫ് ഹു ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് ദ റോങ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Yes, sir. Yes, sir. ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആക്സിഡന്റ് ആണ്. ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആക്സിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇഞ്ചുറി, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഇഞ്ചുറി, ഒരു ആഘാതം. അപ്പം എപ്പോഴും ദർ ഇസ് ആൻ അസംഷൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് തിങ്സ്, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, നിയമം എപ്പോഴും നേച്ചർ ഓഫ് തിങ്സ് കണക്കിലെടുക്കും. അത് ഹ്യൂമൻ നേച്ചറും കണക്കിലെടുക്കും, സോഷ്യൽ നേച്ചറും കണക്കിലെടുക്കും. എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണോ ഏതിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ ഡിസ്പ്യൂട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ തിങ്സിന്റെയും നേച്ചർ നിയമം കണക്കിലെടുക്കും. അപ്പോൾ സാധാരണ മോട്ടോർ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡിനകത്ത് ആക്സിഡന്റുകൾ സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ.
വണ്ടികളുടെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കാം. മഴക്കാലത്ത് വണ്ടികൾ റോഡിലൂടെ ഓടിക്കുമ്പോൾ തെന്നിപ്പോകാം, ഓയിലുകൾ വീണ് ഗ്രീസിയായെന്ന് വരാം റോഡ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്ര കെയർ എടുത്താലും, എത്ര റീസണബിൾ കെയർ എടുത്താലും സംഭവിക്കാൻ ബൈ നേച്ചർ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ലോ റെക്കഗ്നൈസസ്. അതാണ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആക്സിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഇഞ്ചുറി വിച്ച് യു കനോട്ട് ഫോർസീ and which you cannot guard against even if you take reasonable steps. നിങ്ങൾ എത്ര റീസണബിൾ സ്റ്റെപ്സ് എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത, നിങ്ങൾക്ക് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത, നിങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി കഴിയാത്ത അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഇഞ്ചുറിയാണ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആക്സിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആക്സിഡന്റ് എന്നുള്ള ഡിഫൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്? ഒന്ന്, യു ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എൻ ഇന്റൻഷൻ ടു കോസ് എ ഡാമേജ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇഞ്ചുറി സംഭവിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കരുത്. ആൻഡ് യു കുഡ് നോട്ട് ഫോർസീ, നോൺ ഫോർസിയബിലിറ്റി. ഈ സംഭവിച്ച എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇനി മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിരിക്കരുത്. അപ്പൊ നോൺ ഫോർസിയബിലിറ്റി ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് അൺകൺട്രോളബിലിറ്റി ഓർ അൺറെഗുലേറ്റബിലിറ്റി. ദർ ഇസ് നോ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ യു ടു കൺട്രോൾ ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റും കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആക്സിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോംസ് വേഴ്സസ് മാതർ. അത് ഒരു പ്ലെയിന്റിഫിന്റെ ഹോഴ്സ് കാർട്ട് അയാളുടെ സെർവന്റ് ഓടിക്കുകയായിരുന്നു. റോഡിലൂടെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പം ഒരു കൂട്ടം പട്ടികൾ ചാടി വീണ് കുതിരയുടെ കൺട്രോൾ പോയി. അപ്പൊ കുതിര തലങ്ങും വിലങ്ങും ഓടി, അങ്ങനെ ഇഞ്ചുറി കോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഇഞ്ചുറി കോസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആക്സിഡന്റ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീഡിംഗ് ഡിഫൻഡന്റ് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ കോർട്ട് ഹാസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് കോർട്ട് സെഡ് ദാറ്റ് റോഡിലൂടെ ആസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് തിങ്സ്, റോഡിൽ പട്ടികൾ, സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് വരാം. അപ്പോൾ പട്ടികൾ വന്നാൽ കുതിരയുടെ കൺട്രോൾ പോകാം. അങ്ങനെ കുതിരയുടെ കൺട്രോൾ പോകുമ്പോൾ റോഡിലുള്ള പാസർ ബൈ ചിലപ്പോൾ ഇഞ്ചുറി ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. അത് പക്ഷെ ഒരു ഇന്റൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ട് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അത് ഫോർസിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് that could be considered to be an inevitable accident. It could be considered to be an unexpected injury, and therefore that defense is available to the defendant. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. അപ്പൊ ഇത്തരം കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റൻസുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ സ്ഥിരം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അതായത് എപ്പോഴും ആസ് എ ലോയർ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഹൗ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ആൻ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നാണ്. കേട്ടോ, എപ്പോഴും ഹൗ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ആൻ ആർഗ്യുമെന്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറബിൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ ഈ കാറ്റഗറിയെ, ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആക്സിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മേൽ പറഞ്ഞ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ജനറൽ ഡിഫൻസുകളും ഡിഫൻഡന്റിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ആർഗ്യുമെന്റുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലോയർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അത് എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം അത് ചിലപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് പെർസ്വേസീവ് എഫക്ട്. അങ്ങനെ പെർസ്വേഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടായെന്നും വരും. അത്തരം ഡിസിഷൻസ് ആണ് അതോറിറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആർഗ്യുമെന്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് യു നീഡ് ടു റിലേ അപ്പോൺ അതർ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. But in certain cases, there are first impression cases in which you need to construct an argument originally as a first instance. Okay. Can we move forward? Yes, sir, we can. അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡ് ആണ്. ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആക്സിഡന്റ്. അത് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആക്സിഡന്റിന്റെ ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ എന്താണ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആക്സിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാൻമെയ്ഡ് കണ്ടീഷൻസിന്റെ ഫലം കൂടെ ആകാം. പക്ഷെ ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നാച്ചുറൽ ആണ്. അവിടെ മനുഷ്യന്റെ ഇന്റർവെൻഷനോ ഒന്നുമില്ല, മനുഷ്യന്റെ കൃത്രിമമായ നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളോ ഒന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല, മറിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് രണ്ടാണ്. ഒന്ന്, വർക്കിംഗ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ്. ഈ ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചത് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസിന്റെ വർക്കിംഗ് മൂലമാണ്. രണ്ട്, ആ ഈവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഒക്കറൻസ് ആയിരിക്കണം. അതായത് നാച്ചുറൽ തന്നെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സംഭവിക്കാവുന്ന, ഇപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ്, ഇപ്പൊ മൺസൂൺ
കേരളത്തിൽ മൺസൂൺ സീസണാണ്. കേരളത്തിൽ മൺസൂൺ സീസണിൽ മഴ പെയ്യും. ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ ഈവന്റ്. അത് നാച്ചുറലി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില സ്വാഭാവികമായ ഇഞ്ചുറികളുണ്ട്. ഇപ്പം വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള, വഴുക്കൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള, അതൊക്കെ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയുന്നതും, അങ്ങനെ വഴുക്കൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വഴുക്കൽ മാറ്റി സേഫായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പക്ഷെ ചില എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഒക്കറൻസസ് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫോർസീ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത, മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്തരം ഒക്കറൻസസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, അത് നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസിന്റെ വർക്കിങ്ങിന്റെ ഫലമാണെങ്കിൽ, you can call it as an act of God and you can make it as a defense. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ രാമലിംഗ നാടാർ വേഴ്സസ് നാരായണ റെഡ്ഡിയാർ എന്ന് പറയുന്ന കേസിനകത്ത് ഒരു കോമൺ കാരിയർ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനങ്ങൾ പാക്കറ്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് പോയ ഒരു വെഹിക്കിള് റോട്ടിൽ വെച്ച് ആൾക്കാർ റോബ് ചെയ്തു, കള്ളന്മാർ റോബ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ റോബ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയപ്പം വെദർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി കൺസിഡർ ആസ് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം. അവരെടുത്ത പ്ലീ അതാണ്, അതൊരു ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ്. ബട്ട് കോർട്ട് as you can anticipate, court has rejected. അതൊരു ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡ് അല്ല, അത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഇവന്റ് അല്ല. അപ്പം യു കനോട്ട് കൺസിഡർ ടു ബി ആൻ ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ്നിങ് പോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റൻസുകളാണ് ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നത്. എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഒക്കറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലിമെന്റിനകത്തുള്ള ഒരു കേസാണ് നിക്കോൾസ് വേഴ്സസ് മാസ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഹെവി റെയിൻഫോൾ ആണ്. അപ്പം ഹെവി റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ റെയിൻഫോൾ ഹെവി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഒക്കറൻസ് ആവണമെന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷില്ലോങ് അല്ല, മേഘാലയയിലെ ചിറാപുഞ്ചി ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, ചിറാപുഞ്ചിയിലൊക്കെ ഹെവി റെയിൻഫോൾ ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഹെവി റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഒക്കറൻസ് ആവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഹെവി റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചില എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഒക്കറൻസ് ആവും. ആ ഹെവി റെയിൻഫോളിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ക്ലെയിം ഇറ്റ് ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡ്. അപ്പോൾ ഡിഫൻഡന്റിന് ഇത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത ഒന്നല്ല. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മറ്റേ സ്ട്രിക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി റൂൾ, റയലൻസ് വേഴ്സസ് ഫ്ലെച്ചർ അല്ലെ, ആ കേസിനകത്ത് it is this defense that has been claimed. Okay, let's move on. മറ്റൊരു ഡിഫൻസ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി. എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ സാധാരണ എന്താണ് നിയമത്തിൽ എന്താണ്? ലോ ഗീവ്സ് യു റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോ ഇമ്പോസസ് ഡ്യൂട്ടീസ്. ആ ലീഗൽ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലോയുടെ ഹെൽപ്പ് തേടണം. ലോ റെമഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ റെമഡിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കോടതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബ്യൂണൽസിലോ പോകണം. ലീഗൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പോയിട്ട് ലോ നൽകുന്ന റെമഡി നിങ്ങൾ സീക്ക് ചെയ്യണം ബൈ ഫോളോയിങ് സർട്ടൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അപ്പൊ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ലോയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ സഹായം തേടിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ റൈറ്റുകളും ഡ്യൂട്ടികളും എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷൻസിനകത്ത് ദ ലോ പെർമിറ്റ്സ് യു ടു ഹെൽപ്പ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ഫോഴ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് യു. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാൾക്കെതിരെ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണെയോ നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയെയോ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ നിയർ റിലേറ്റീവ്സിന്റെയും, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വൈഫിന്റെയോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെയോ പേഴ്സണോ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ആരെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്? ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ ഇമ്മിനന്റ് ത്രെറ്റ് ടു പേഴ്സണൽ സേഫ്റ്റി ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി നെസസിറ്റി ഫോർ യൂസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ സേഫ്റ്റിക്കോ പ്രോപ്പർട്ടിക്കോ ഒരു ഭീഷണി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾ ആ ഭീഷണി ഒഴിവാക്കാൻ ദർ ഷുഡ് ബി എ നെസസിറ്റി ഫോർ യൂസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ സ്വയം ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്ത കേസുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ യു ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ലോ അറ്റ് യുവർ ഓൺ ഹാൻഡ്, ബട്ട് യു ഷുഡ് follow the procedures and seek the help of legal enforcement agencies. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്ത് ആരെങ്കിലും കടന്നു കയറി നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ ഉന്തി പുറത്തേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് തള്ളുമ്പോൾ
he cannot say it is a case of battery or it's a case of assault. അപ്പോൾ ബാറ്ററി അസോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൻഡന്റിന് ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലും മറ്റ് നിയമത്തിലൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഐ നോ ദാറ്റ് യു നോ ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് വെൽ. ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളൂ. മറ്റൊരു ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫൻസ് ആണ്. മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ടോർട്ടിനകത്ത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടോർട്ടിനകത്തൊരു ജനറൽ ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല മിസ്റ്റേക്ക്. കാരണം രണ്ട് തരം മിസ്റ്റേക്കുകളാണ്. ഒന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ, മറ്റൊന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട്. മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫോൾസ് ബിലീഫ്. ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ നിങ്ങൾ ഫോൾസ് ആയിട്ട് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ നേച്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. യു കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിയൽ നേച്ചർ ഓഫ് സംതിങ് ആൻഡ് യു ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് എൽസ്. അതാണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിയമം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ വേറെന്തോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന എക്സെപ്ഷണൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഒന്ന് മാലീഷ്യസ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസസ്. മാലീഷ്യസ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസസിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ സെർവൻസ് ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്കൺ ആക്ടുകൾക്ക് മാസ്റ്റർക്ക് അതൊരു ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ആ കേസ് ഇടാൻ വിട്ടുപോയി, അത് സേവ്ഡ് ആവാത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സെർവൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മിസ്റ്റേക്കൺ ആക്ട്, ആ ആക്ടിന് മാസ്റ്ററിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു. നിങ്ങൾക്കറിയാം മാസ്റ്ററിനെതിരെ വൈക്കേരിയസ് ലയബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് കേസ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സെർവൻറ്റ് ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് മാസ്റ്ററിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ യൂസിങ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വൈക്കേരിയസ് ലയബിലിറ്റി. അപ്പൊ മാസ്റ്റർക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഫൻസ് ആണ് ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സെർവൻസ് മിസ്റ്റേക്കൺ ആക്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കൺസിഡർഡ് ടു ബി എ കോസ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് വൈക്കേരിയസ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്. ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളൂ. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റി. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഗൽ പവർ എന്നാണ് അർത്ഥം. ദ പവർ കൺഫേർഡ് ബൈ ലോ ത്രൂ എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിയമം റൈറ്റുകളും ഡ്യൂട്ടികളും മാത്രമല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, മറിച്ച് നിയമം പവറുകളും നൽകും. അപ്പൊ പവർ എന്തിനാണ്? പവർ ഈസ് ടു ഡു സംതിങ്. ആൻഡ് എന്താണ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? യുവർ എബിലിറ്റി ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ്, ശേഷിയാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെയോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ പെരുമാറ്റത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പവർ എന്ന് പറയും. നിയമം പല സിറ്റുവേഷൻസിനകത്തും പല ഏജൻസികൾക്കും പവർ കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് കളക്ടർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കളക്ടർക്ക് കുറെ പവറുകൾ നിയമം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് പവറാണ്? ഒരു പവറാണ് പബ്ലിക് അക്വിസിഷന് വേണ്ടി ലാൻഡ് അക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള പവർ. അപ്പൊ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥലം അക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള പവർ കളക്ടറിനുണ്ട്. അത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഓതറൈസേഷൻ ആണ്, അതാണ് റിക്വയർമെന്റ്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റി ഈ പവർ നൽകുന്നത് ലെജിസ്ലേഷനിലൂടെ ആയിരിക്കണം. ലെജിസ്ലേഷനിലൂടെ നൽകാത്തൊരു പവർ ആർക്കും സ്വയം അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പവർ ഹാസ് ടു ബി കൺഫേർഡ് ത്രൂ ലെജിസ്ലേഷൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിലെ ഏതെങ്കിലും സെക്ഷനിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്ടിന്റെ കീഴിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന റൂൾസോ അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ ബൈലോയിലൂടെയോ കൺഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഓതറൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഓതറൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലീഗൽ പവർ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പവർ ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റിക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തികളുടെ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലുള്ള റൈറ്റുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റി എൻക്രോച്ച് ചെയ്തെന്ന് വരും. അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികളുടെ പേഴ്സണൽ സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എൻക്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പവർ തന്നെയായിരിക്കും ഈ നിയമം കൺഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ലാൻഡിന് റോഡ് നിർമ്മിക്കാൻ ലാൻഡ് അക്വയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവരുടെ ലാൻഡിലുള്ള എൻക്രോച്ച്മെന്റ് നടത്തുകയാണ്. പക്ഷെ ഡിഫൻസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റി ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്കെതിരെ എൻ്റെ സ്ഥലം അയാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഡിഫൻസ് എടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഓതറൈസേഷൻ വിച്ച് ഹാസ് പെർമിറ്റഡ് മീ ടു എക്സസൈസ് ദിസ് പവർ ആൻഡ് ദെയർഫോർ ഐ ഹാവ് എ ഡിഫൻസ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ജനറൽ ഡിഫൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നും കൂടെ ടു കൺക്ലൂഡ്, ജനറൽ ഡിഫൻസസ് ആർ പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ടു ഡിഫൻഡൻസ് when a case is filed against them.
ഒരു ടോർട്ട് കേസ് അവർക്കെതിരെ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡിഫൻഡൻസിന് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്ന റൂളാണ് ഡിഫൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 തരം ഡിഫൻസസ് ഉണ്ട്, ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസും ഉണ്ട്, എക്സ്ക്യൂസസും ഉണ്ട്. രണ്ടും ഡിഫൻസസ് ആണ്. അപ്പോൾ ടോർട്ട് കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ ഡിഫൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ he will be exempted from tort liability. Thank you. With this, Thank I you have so much, finished. sir. Yes. Okay, thank you so much, sir. If anyone has any doubts, please speak up. സംശയം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ സർ, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത്, നമ്മള് ഇത് ജനറൽ ഡിഫൻസസ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ഇയറും ഒക്കെ അല്ല വരാം. അപ്പം ഹൗ ഡീപ് ഷുഡ് വി ഫോളോ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ മീൻസ് ഇൻ ദ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് കേസ് ലോസ്. അല്ല, ഇയറൊക്കെ വരുന്നത് ചാൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇയർ ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ അപ്സൈഡ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ റിക്വയർമെന്റുകളാണ്. അതായത് വാട്ട് ആർ ദ കേസസ് വരും, കേസ് നെയിംസ് വരാം കേട്ടോ, കേസ് നെയിംസ് വരാം. ഇയർ വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. അപ്പൊ ലാൻഡ്മാർക്ക് കേസസ് നോക്കുക. ഈ ഡിഫൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത സാധാരണ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കേസുകൾ കൂടുതലും ലാൻഡ്മാർക്ക് കേസസ് ആയിരിക്കും. ആ കേസസ് വേണമെങ്കിൽ വരാം. പക്ഷെ കേസുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഈ ഡിഫൻസിന്റെ എലിമെന്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഡിഫൻസ് ഓഫ് കൺസെന്റ്, വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ടു ബി മെറ്റ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഫ്രോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാം. അതിനകത്ത് ഏതാണ് ശരി? അപ്പൊ കൂടുതലും റിക്വയർമെന്റ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡുകളും ചോദിക്കാനാണ് ചാൻസ്. വാട്ട് ആർ ദ എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ഡിഫൻസസ്, വാട്ട് ആർ ദീസ് ഡിഫൻസസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ എക്സെപ്ഷൻസും ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ അത് വിട്ടുപോയി. ഇതിനകത്ത് ചിലതിനകത്തൊക്കെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് കൺസെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഡിഫൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ റെസ്ക്യൂ കേസുകൾ ഒരു എക്സെപ്ഷനാണ്. അതായത് റെസ്ക്യൂ കേസുകളിൽ നിങ്ങൾ ഒരാളെ രക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കുതിര, പബ്ലിക്കായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഒരു കുതിര, കെട്ടിവെച്ചിരുന്ന ഒരു കുതിര, അതിൻ്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞു പോയി, റോട്ടിലൂടെ ഓടി, ഒരാളതിൽ കുരുങ്ങിപ്പോയി, അയാളെ വലിച്ചുകൊണ്ട് റോട്ടിൽ കൂടെ കുതിര ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അയാളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാടി വീണ് അയാളെ രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്ലെയിൻറ്റിഫിന് ഇയാൾ വോളണ്ടറിലി വന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇയാൾക്ക് കൺസെന്റ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലയബിൾ എന്നൊരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം റെസ്ക്യൂ കേസ് ഇസ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ ടു ദ കൺസെന്റ് ഡിഫൻസ്. അപ്പൊ ഇത്തരം എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, റെസ്ക്യൂ കേസുകളും പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിനകത്ത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടും ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്. സാധാരണ ചില കേസുകൾക്കകത്ത് എന്താ പറയാ, ഇവരെ ലയബിൾ ആക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന അൺഫെയർ കോൺട്രാക്ട് ടൈംസ് ആക്ട് പോലെയുള്ള ആക്ടുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അത്തരം ആക്ടുകളും എക്സെപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. അതർവൈസ് വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ലോ, എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് ലോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ്. ഇനി ഇയറൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ലെക്ക് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ഇയറൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ലെക്ക്. കാരണം എത്ര പേർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ. അല്ല, ചോദിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് ഇടുന്നവർക്ക് 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇട്ടിട്ട് വരുമ്പോ അയാളുടെ എളുപ്പം നോക്കില്ലേ. അപ്പൊ ഒരു ഇയർ അയാൾ എടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഇയർ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇയറുകളെല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കുക, ലെക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നുള്ളതല്ലാതെ വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെൻസിബിൾ. അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന പോലും തെറ്റാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ലോ എന്നുള്ളതും പിന്നെ ലാൻഡ്മാർക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം. യെസ്.
മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Okay, sir. Thank you. ഓക്കെ, അപ്പൊ തൽക്കാലം ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം. Wind up ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you so much, sir, for spending your time with us. Thank you everyone for joining us. Probably in the evening നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് us. താങ്ക് യു എവ്രി വൺ. താങ്ക് യു സർ. Thank you, sir.